we have started with the chapter rectifiers, correct? This is the first part of the chapter. So yeah, I think last period I have told you that in rectifiers we have two types. One is half-wave rectifier. And second one is full wave rectifier. And in full wave rectifier, we have again two types. One is center tapped transformer, full wave rectifier, FWR means full wave rectifier. And second is bridge rectifier. Okay. So in full wave rectifier, we have two categories. One is center tapped transformer and bridge type full wave rectifier. Okay. In half wave rectifier, there is only one, that is half wave rectifier. So this introduction we have seen. Okay. Now rectifier means, I have told you last time that rectifier is a device which converts AC waveform into DC waveform. Correct. So in AC waveform, all of you know there is a half cycle in the positive direction and half cycle in the negative direction. Correct. This is a half cycle in the positive direction and half cycle in the negative direction. That is repeated again. So this we call it as positive half cycle, and this we call it as negative half cycle. This is 0 point. Correct. This may be voltage or current, V or I. Correct. So this is positive. When I say DC, this is AC. Okay. When there is a equal positive and negative half cycles, काय म्हटलं मी? When there is a equal positive and negative half cycles, it is called as pure AC. ह्याला प्युअर AC म्हणतो. ठीक आहे. समजा हे वरच्या बाजूला +10 व्होल्ट जात असेल आणि खालच्या बाजूला -10 व्होल्ट जात असेल, 0च्या खाली, तर इक्वल हाफ सायकल झाले, पॉझिटिव्ह 10 आणि निगेटिव्ह 10. सो दिस इज ए प्युअर AC. याच्या उलट एखादा वेव्हफॉर्म जर असा व्हॅरी होत असेल, इथं 0 आहे त्याचं, दिस इज 0, नो डाऊट. परंतु तो व्हॅरी असा होते. ओके. असा व्हॅरी होते.
आता सांगा मला, हे 0 आहे, हा वेव्हफॉर्म 0च्या वरच राहतोय. समजा हे 5 व्होल्ट आहे असं धरू आपण, +5 व्होल्ट. हा +10 कडे जातोय आणि इथं 0 कडे. Can you tell me what type of waveform it is? Is it a pure AC waveform? No. It is called as impure AC. AC आहे परंतु impure आहे. Impure AC waveform आहे. कशामुळे impure म्हटलं मी याला? Because it is not going equally in positive direction and equally in negative direction. Rather, it is not going in negative direction. It is remaining above 0. ठीक, जरी ते एसी वेव्हफॉर्म दिसत असला आपल्याला तरी तो प्युअर एसी आहे का? नाही. ओके, इट इज नॉट प्युअर एसी वेव्हफॉर्म. किंवा एखादा वेव्हफॉर्म असा व्हॅरी होते, थोडासा भाग इकडे येते, -1 व्होल्ट कडे जाते, +10 व्होल्ट आणि -1 व्होल्ट अशा प्रकारे व्हॅरी होते. हा प्युअर एसी झाला का? नाही, कारण वरच्या बाजूला पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मध्ये जास्त आहे वेव्हफॉर्म आणि निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये कमी वेव्हफॉर्म. मी काय म्हटलं, इक्वल पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल असतील तर तो प्युअर एसी झाला. ओके, ज्या वेव्हफॉर्मचा those AC waveforms whose average is non-zero is impure AC. आता मला सांगा, इथला हा वेव्हफॉर्म बघा तुम्ही, हा वेव्हफॉर्म बघा. या वेव्हफॉर्म मध्ये काय दिसतंय आपल्याला? देर इज +10 व्होल्ट इन द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन अँड -10 व्होल्ट इन द निगेटिव्ह डायरेक्शन. ह्या वेव्हफॉर्मचा जर मी ऍव्हरेज घेतला +10 आणि -10 चा, किती येणार आहे? इट इज गोइंग टू बी 0. करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी 0. यांचा ऍव्हरेज किती येणार आहे? तर 0 येणार. ज्यांचा ऍव्हरेज 0 येईल तो प्युअर एसी. आताच मी सांगितलं, दोज एसी वेव्हफॉर्म्स हुज ऍव्हरेज इज non-zero, they are impure AC. Okay, they doesn't come under the category of pure AC. I think it is clear. हे आपल्याला गरजेचं आहे या गोष्टी. ओके, आता ठीक आहे, हा तुमचा इनपुट वेव्हफॉर्म आहे आणि हा तुमचा आउटपुट वेव्हफॉर्म. आता इथं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हाफ आहेत, इक्वल आहे. +10 व्होल्ट
एक्झाम्पल -10. हे मात्र आहे 0. दिस इज 0. हे +10 ला जाते, परंतु 0च्या खाली जात नाही. दिस इज 0. दिस इज +10. यांचा जर ऍव्हरेज घेतला मी, कुठेतरी 5 व्होल्टच्या जवळपास येत असत ऍव्हरेज. 5 व्होल्ट. येते लक्षात? So this waveform getting converted into this type of waveform where the half wave doesn't appear at the output, only positive half cycle appears at the output, negative half cycle do not appear at the output. We call it as half wave rectifier. We call it as half wave rectifier. ओके. आता हे नाही, यांचा ऍव्हरेज 5 व्होल्ट येतोय, +5 व्होल्ट, म्हणून आपण याला डीसी म्हणू शकतो. दिस इज अ डीसी आउट. डीसी आउट. ज्यांचा ऍव्हरेज नॉन झिरो आहे ते सगळे डीसी मध्ये येऊ शकतात. ठीक आहे. परंतु हे प्युअर डीसी आहेत का? नाही. दे आर इम्प्युअर डीसी. दे आर इम्प्युअर डीसी. प्युअर डीसी कशा असणार आहे? प्युअर डीसी हे अशा असणार आहे. एकच सिंगल लाईन, समजा 5 व्होल्ट आहे, +5 व्होल्ट. तुमचं व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहिलं 5 व्होल्ट, तर हे झालं प्युअर डीसी. दिस इज प्युअर डीसी. आपल्या सेलचं व्होल्टेज कॉन्स्टंट असतं. ठीक आहे, कमी जास्त असं होतं. इथं कसं आहे, वरच्या बाजूला इथं वेव्हफॉर्म व्हेरी होतोय. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, परत 0, परत पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, परत 0. इथं आउटपुट व्होल्टेज आहे ते सारखं चेंज होतंय. ठीक आहे, तर हे झालं इम्प्युअर. दिस इज इम्प्युअर डीसी. करेक्ट. प्युअर डीसी आणि इम्प्युअर डीसी मध्ये पण काय फरक आहे हे माहित असलं पाहिजे. प्युअर डीसी म्हणजे जिथं व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहतं, एकाच व्हॅल्यूला राहतं, त्याला आपण प्युअर डीसी म्हणतो, सेलचं व्होल्टेज. आणि इम्प्युअर डीसी म्हणजे जिथं व्होल्टेज कॉन्स्टंट नाहीये, परंतु पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट किंवा निगेटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये राहतं. ओके. हा सुद्धा डीसीच झाला बरं का. समजा जर वेव्हफॉर्म तुमचा असा मिळत असेल तुम्हाला, हे 0 व्होल्ट आहे, हे -10 व्होल्ट. दिस इज ऑल्सो इम्प्युअर डीसी. इम्प्युअर डीसी. फक्त हा निगेटिव्ह डीसी, हा निगेटिव्ह डीसी आणि हा पॉझिटिव्ह डीसी. जर पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये मिळत असेल आउटपुट, तर पॉझिटिव्ह साईडला गेला. जर निगेटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये मिळत असेल आउटपुट, तर निगेटिव्ह क्वाड्रंटला गेला, निगेटिव्ह मध्ये गेला. ठीक आहे. तर डीसी मध्ये आपल्याला माहिती प्लस मायनस आहेत. करेक्ट. बॅटरीचं चिन्ह आपण असं दाखवतोच की. तर बॅटरीमध्ये सुद्धा वरची बाजू आपण मोठी साईड पॉझिटिव्ह दाखवतो आणि ह्या बाजूला निगेटिव्ह म्हणतो. करेक्ट. तर हे इम्प्युअर डीसी कशाला म्हणायचं हे आपण सांगितलं. नाउ the device that is used to convert AC into DC is diode. The device used to convert the AC waveform into DC waveform is diode. This is very important. ठीक आहे. डायोड का वापरला गेलेला आहे?
because diode is a unidirectional device. Diode is a unidirectional device. Unidirectional चा अर्थ काय? It conducts current in only one direction. हा unidirectionचा अर्थ. It conducts current in one direction only. In one direction only. करेक्ट. आपण डायोडचा असं सिम्बॉल काढतो. या बाजूला आपण पी म्हणतो आणि या बाजूला आपण एन. करेक्ट. पी म्हणजे पी टाईप सेमीकंडक्टर आणि एन म्हणजे एन टाईप सेमीकंडक्टर. मागच्या वेळेस मी सांगितलं पी आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर एकमेकाला जोडले की जो स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला आपण पीएन जंक्शन म्हणतो. पीएन जंक्शन. पी आणि एनच्या मध्ये जंक्शन येतं. बरोबर आहे. तर पी सेमीकंडक्टर मध्ये काय असतं? होल्स आर मेजॉरिटी कॅरियर्स. ओके. होल्स कसे तयार केले गेलेले? बाय ऍडिंग द ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीज इनटू द टेट्राव्हॅलंट सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर. सिलिकॉन, जर्मेनियम हे सेमीकंडक्टर्स झाले. त्यांच्या आउटर शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणून त्याला आपण टेट्राव्हॅलंट स्ट्रक्चर म्हणतो. ठीक आहे. तर सगळे सिलिकॉन ॲटम्स काय करतात? एकमेकाला कनेक्ट बॉन्डिंग करतात. प्रत्येक जण एक इलेक्ट्रॉन शेअर करतो. बरोबर आहे. दुसऱ्या सिलिकॉन बरोबर. अशा प्रकारे ऑक्टेट फॉर्म करतात. ऑक्टेट म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन्स तयार होतात. 4 इलेक्ट्रॉन्स या सिलिकॉनचे आणि 4 इलेक्ट्रॉन्स सभोवतालच्या सिलिकॉनचे. असे मिळून 4 आणि 4 8. ठीक आहे. असं एक स्ट्रक्चर तयार होतं. त्याला आपण शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो. आणि शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हटले की त्याला आपण कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणतो. बरोबर आहे. कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म करून सिलिकॉन स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे. आता या स्ट्रक्चरमध्ये या स्ट्रक्चरमध्ये सगळे सिलिकॉन ॲटम्स आहेत. टोटली सगळ्या बाजूला सिलिकॉन ॲटम्स आहेत. जर याच्यामध्ये मी ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केली, समजा ट्रायव्हॅलंटचा अर्थ काय? ज्याच्यामध्ये शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. अशी जर इम्प्युरिटी मी त्याच्यामध्ये ऍड केली तर काय होईल? एखाद्या सिलिकॉनला कोण रिप्लेस करेल? तर ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲटम रिप्लेस करेल. बरोबर आहे. स्ट्रक्चरमध्ये मग काय होईल? ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲटम त्याच्याकडे 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तो काय करेल? शेजारच्या 3 सेमीकंडक्टर ॲटम्स बरोबर शेअरिंग करेल 3 इलेक्ट्रॉन. पण चौथ्या सेमीकंडक्टर ॲटम बरोबर शेअरिंग करायला त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन शिल्लक नाही. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉन शिल्लक नाही याचा अर्थ देर इज अ डेफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कमतरता आहे. 1 इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे. त्या डेफिशियन्सीलाच आपण व्हॅकन्सी म्हणतो. ठीक आहे. आणि ती व्हॅकन्सी काय करते? नॅचरली कमतरता, इलेक्ट्रॉनची कमतरता म्हटल्यावर इट इज ऍक्टिंग ॲज अ पॉझिटिव्ह चार्ज. इट हॅज अट्रॅक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन. त्याला एका इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे म्हणजे त्याला अट्रॅक्शन आहे इलेक्ट्रॉन बद्दल. आता इलेक्ट्रॉन हा निगेटिव्हली चार्ज आहे आणि जर त्या व्हॅकन्सीला निगेटिव्ह चार्ज बद्दल जर अट्रॅक्शन असेल तर याचा अर्थ ती जी व्हॅकन्सी आहे ती नॅचरली पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. करेक्ट. तर त्या व्हॅकन्सीला आपण म्हणतो होल्स म्हणतो. बरोबर आहे. तर मी जेवढे ट्रायव्हॅलंट ॲटम्स डोप केलेले आहेत प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये तेवढे होल्स तयार होतात. करेक्ट. होल्स म्हणजे व्हॅकन्सीज तयार होतात. तर त्याला आपण पी टाईप सेमीकंडक्टर म्हणतो. आता या उलट जर मी प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केली. पेंटाव्हॅलंटचा अर्थ काय? असे एलिमेंट्स ज्यांच्या लास्ट ऑर्बिटमध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ट्रायव्हॅलंट म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन्स, टेट्राव्हॅलंट म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉन्स आणि पेंटाव्हॅलंट म्हटले की 5 इलेक्ट्रॉन्स आले. ठीक आहे. अशी इम्प्युरिटी ऍड केली की ज्यांच्या ऍटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये शेवटच्या शेलमध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी. तर काय होईल?
मग सांगितल्याप्रमाणे पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲटम विल रिप्लेस वन ऑफ द सिलिकॉन ॲटम्स. एखाद्या सिलिकॉन ॲटमच्या जागी तो जाऊन बसेल. मग काय होईल, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो शेअर करेल सभोवतालच्या 4 सिलिकॉन बरोबर. परंतु 5वा त्याच्याकडे एक ऍडिशनल इलेक्ट्रॉन आहे ज्याला शेअर करण्यासाठी सिलिकॉनचा ॲटम नाहीये, कारण 4 बाजूला 4 सिलिकॉन ॲटम्स आहेत. 5व्या सिलिकॉन ॲटमशी बरोबर तो शेअरिंगच करू शकत नाही. त्यामुळे काय होईल, 5वा इलेक्ट्रॉन हा एक्सेस इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिल्लक राहिला पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲटमकडे, त्या एक्सेस इलेक्ट्रॉनला आपण काय म्हणतो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. त्या इलेक्ट्रॉन बद्दल त्या पेंटाव्हॅलंट ॲटमला काय राहतं, अट्रॅक्शन राहत नाही त्याबद्दल. ओके, इट विल इझिली डोनेट दॅट इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे, तो इलेक्ट्रॉन देऊ शकतो स्ट्रक्चरला फ्रीमध्ये, कारण त्याला 8 इलेक्ट्रॉन्स बस झाली. 4 सिलिकॉन ॲटम बरोबर शेअरिंग केलं त्याने 4 इलेक्ट्रॉन्स आणि त्याचं ऑक्टेट फॉर्म झालं. ऑक्टेट झालं की तो स्टेबल झाला ॲटम. 5वा इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे एक्सेस झालेला आहे, तो काय करतो, स्ट्रक्चरला देऊन टाकतो, ह्या स्ट्रक्चरसाठी घ्या. ठीक आहे, तर मी जेवढे पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲटम्स ऍड केलेले तेवढ्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तयार होतात. ठीक आहे, अशा प्रकारच्या सेमीकंडक्टरला आपण एन टाईप सेमीकंडक्टर, जिथे इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे, म्हणजे निगेटिव्ह चार्जची संख्या जास्त आहे. ठीक आहे, म्हणून त्याला एन टाईप, एन स्टँड्स फॉर निगेटिव्ह. ओके, निगेटिव्ह टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर. जिथं व्हॅकन्सीज म्हणजे होल्स जास्त आहेत तिथं होल्स आर पॉझिटिव्हली चार्ज. जिथं पॉझिटिव्ह चार्जची संख्या जास्त आहे त्याला आपण पी टाईप सेमीकंडक्टर म्हणतो. पी टाईपचा अर्थ, पी मीन्स पॉझिटिव्ह सेमीकंडक्टर, पॉझिटिव्ह टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर. करेक्ट. आता जर मी असे 2 पॉझिटिव्ह सेमीकंडक्टर आणि निगेटिव्ह सेमीकंडक्टर जोडले एकमेकाला जर जोडले तर नॅचरली काय होणार आहे, एन टाईप मध्ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ते काय करणार, इकडं होल्सकडे जाण्याचा प्रयत्न करणार, होल्सकडे जाऊन कॅप्चर होणार. बरोबर आहे, होल्सकडे जाऊन ते कॅप्चर केले जाणार. तसंच काही होल्स पॉझिटिव्हली चार्ज ते इकडच्या जंक्शनच्या या बाजूला जातील आणि ते इलेक्ट्रॉन्स मध्ये कॅप्चर होतील, इलेक्ट्रॉन्स त्यांना कॅप्चर करणार. करेक्ट. सो ज्यावेळेस आपण पी टाईप आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर एकमेकाला जोडतो त्यावेळेस excess electrons will flow towards the p side and they will capture the holes. Similarly, holes will move towards n side and they will capture the electrons. Okay, त्याला म्हणायचं रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स. हे रिकॉम्बिनेशन होतं या ठिकाणी, बरोबर आहे. आणि मग एक वॉल तयार होती दोन्हीमध्ये. I will give you the better picture like that. हे पी टाईप सेमीकंडक्टर आहे आणि ही एन टाईप सेमीकंडक्टर आहे. एन टाईप सेमीकंडक्टर मध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या जास्त आहे आणि पी टाईप सेमीकंडक्टर मध्ये होल्सची संख्या जास्त आहे. ज्यावेळेस जंक्शन तयार होतं त्यावेळेस काय करतात, हे इलेक्ट्रॉन्स इकडे जाऊन होल्स मध्ये कॅप्चर होतात. हे जंक्शन झालं, दिस इज जंक्शन. करेक्ट. ह्या जंक्शनच्या बाजूला जाऊन होल्समध्ये कॅप्चर होतात. आता मला सांगा, हे इलेक्ट्रॉन्स कुणी दिलेले, तर पेंटाव्हॅलंट ॲटम्सनी दिलेले. आपण पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी जी ऍड केली होती सेमीकंडक्टर मध्ये त्याच्यामुळे तयार झालेले हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ठीक आहे. आता जो इलेक्ट्रॉन देतो, डोनेट करतो, त्याच्यावर कुठला चार्ज येतो,
पॉझिटिव्ह चार्ज. जो इलेक्ट्रॉन देतो त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज नॅचरली येतो. जो इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो, होलमध्ये ऍक्सेप्ट करतो, त्याच्यावर एक इलेक्ट्रॉन जादा झाला म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला. करेक्ट. तर हे पॉझिटिव्ह आयन आणि निगेटिव्ह आयन असे तयार होतात. पॉझिटिव्ह आयन अँड निगेटिव्ह आयन. पॉझिटिव्ह आयन पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍटममुळे आणि निगेटिव्ह आयन ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍटममुळे. ठीक आहे. तर असे आयन्स तयार होतात, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स. पी साईडला, पीच्या बाजूला तयार होणारे आयन्स निगेटिव्ह आयन्स आहेत आणि एन साईडला तयार होणारे आयन्स आहेत ते पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत. जे इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात ते पॉझिटिव्ह आयन्स, जे इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात ते निगेटिव्ह आयन्स. हे बेसिक आपल्याला माहितीच आहे थोडं. ठीक आहे. तर हा जंक्शन एरिया आहे, त्याला डिप्लेशन विड्थ म्हटलेलं आहे. त्याला काय म्हटलेलं आहे? जिथे या गोष्टी होतात त्याला डिप्लेशन विड्थ किंवा जंक्शन एरिया असं नाव दिलेलं आहे. हा जंक्शन एरिया आहे. या जंक्शन एरियामध्ये काय दिसेल तुम्हाला? पॉझिटिव्ह आयन्स एका बाजूला एन साईडच्या बाजूला आणि निगेटिव्ह आयन्स पी साईडच्या बाजूला. ठीक आहे. असे लाईन अप झालेले दिसते. आता आपल्याला माहिती आहे ज्यावेळेस सगळे पॉझिटिव्ह आयन्स एका बाजूला येतात आणि सगळे निगेटिव्ह आयन्स एका बाजूला येतात त्यावेळेस एक बॅटरी इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होतं, इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होतं. हे निगेटिव्ह आणि हे पॉझिटिव्ह. करेक्ट. निगेटिव्ह आयन्समुळं निगेटिव्ह आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह आयन्समुळं बॅटरीचं पॉझिटिव्ह. जशी काही एक बॅटरीज तयार झालेली जंक्शनमध्ये, एक प्रकारची बॅटरी तयार झालेली, अशा प्रकारचं एक पिक्चर तयार होतं. लक्षात. आता ही बॅटरी किती कॅपॅसिटीची, किती व्होल्टेज तयार होतं ह्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्समुळे? तर अंदाजे 0.6 to 0.7 व्होल्ट एवढं व्होल्टेज तयार होतं जर सिलिकॉन असेल तर. म्हणजे सेमीकंडक्टर जर तुम्ही सिलिकॉन वापरलेला असेल तर. जर तुम्ही जर्मेनियम ऍज अ सेमीकंडक्टर वापरलेला असेल तर मग 0.2 to 0.3 व्होल्ट जर तुम्ही जर्मेनियम सेमीकंडक्टर वापरला असेल तर. ठीक आहे. तर कुठलं सेमीकंडक्टर वापरले त्याप्रमाणे व्होल्टेज चेंज होणार आहे. सिलिकॉन वापरलं सेमीकंडक्टर तर तुम्हाला 0.6 व्होल्ट टू 0.7 व्होल्ट अशी इंटरनल बॅटरी व्होल्टेज तुम्हाला तयार झालेलं दिसेल. जर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर वापरलेला असेल तर त्या ठिकाणी मग तुम्हाला 0.2 व्होल्ट टू 0.3 व्होल्ट एवढं व्होल्टेज तयार झालेलं दिसतं आपल्याला. आय थिंक इट इज क्लिअर. ठीक आहे. आता मला सांगा, आता याच्यातनं करंट फ्लो होतोय का? नाही. जोपर्यंत मी बाहेरून बॅटरी जोडत नाही तोपर्यंत, मी त्याला बाहेरून व्होल्टेज देत नाही तोपर्यंत करंट फ्लो होणार नाही. करंट फ्लो कसा होईल? जोपर्यंत मी बॅटरी जोडत नाही त्याला बाहेरून, सप्लाय देत नाही, व्होल्टेज देत नाही तोपर्यंत करंट फ्लो होऊ शकत नाही. आता मी याला बाहेरनं बॅटरी जोडतो. दिस इज पॉझिटिव्ह अँड दिस इज निगेटिव्ह. ठीक आहे. आणि व्हेरिएबल आहे. 0 कडनं मी 5 व्होल्ट पर्यंत व्होल्टेज बदलू शकतो. आता मला सांगा, ही बॅटरी जोडली. आता हे बॅटरीचं पॉझिटिव्ह या बाजूला जोडलं. होल्स आर ऑल्सो पॉझिटिव्हली चार्ज. होल्स पण पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. करेक्ट. आणि बॅटरी इकडे पॉझिटिव्ह आपण जोडलेलं आहे. होल्स काय होतील? रिपेल होतील. हे होल्स सगळे इकडे जायचा प्रयत्न करतात, रिपेल होतात बॅटरीच्या व्होल्टेजमुळे. आणि इकडे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते निगेटिव्हली चार्ज आहेत. हे निगेटिव्हली चार्ज.
इकडे बॅटरीचं निगेटिव्ह आलं की हे इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, हे इथनं रिपेल होतात बॅटरीकडनं, बॅटरीच्या निगेटिव्ह कडनं रिपेल होतात, जंक्शनच्या बाजूला यायचा प्रयत्न करतात. ठीक आहे, तर होल्स जंक्शनच्या बाजूला यायचा प्रयत्न करतात, इलेक्ट्रॉन्स पण जंक्शनच्या बाजूला यायचा प्रयत्न करतात. आता इथं काय होतं बघा तुम्ही, इथं हे पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत आणि इकडच्या बाजूला निगेटिव्ह आयन्स आहेत. हे निगेटिव्ह आयन्स या निगेटिव्ह चार्जला इकडे येऊ देत नाहीत, क्रॉस करू देत नाहीत जंक्शनला, रिपेल ढकलतात, रिटर्न त्यांना ढकलतात. करेक्ट. तसंच हे पॉझिटिव्ह होल्स जे आहेत त्यांना हे पॉझिटिव्ह आयन्स इकडे येऊ देत नाहीत, ते त्यांना ढकलतात. आता कुणाची ताकद जास्त आहे, निगेटिव्ह आयन्सची, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आयन्सची ताकद जास्त आहे का इलेक्ट्रॉनची आणि होल्सची ताकद जास्त आहे, त्याच्यावर हे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करू शकतील का जंक्शन हे ठरणार. ठीक आहे, जोपर्यंत तुमचं व्होल्टेज ह्या बॅटरी, इंटरनल बॅटरी व्होल्टेज आता सांगितलं मी 0.6 to 0.7 व्होल्ट, 0.6 to 0.7 व्होल्ट एवढं व्होल्टेज या आयन्समुळे तयार झालेलं आहे, पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह आयन्स. ज्यावेळेस तुमचं बाहेरचं व्होल्टेज हे बॅटरी व्होल्टेज हे याला क्रॉस करल, 0.6 आणि 0.7 व्होल्टला क्रॉस करल, मीन्स when this voltage, battery voltage V, when V is greater than 0.6 to 0.7 volt, त्यावेळेस हा इलेक्ट्रॉन इकडून इकडे क्रॉस करू शकेल. ठीक आहे, हे इलेक्ट्रॉन इकडे जातील, इकडे क्रॉस करू शकतील, कारण त्यांची ताकद आता जास्त आहे, बाहेरच्या बॅटरीनं त्यांना जास्त ढकललं, जास्त जोरात ढकललं. हे ठीक, ह्यांनी परत ढकलायचा प्रयत्न केला त्यांना रिटर्न करण्याचा, परंतु ह्यांची ताकद आता कमी पडायला लागली रिटर्न करण्याची, ढकलणाऱ्याची ताकद जास्त. त्यावेळेस काय होणार, इलेक्ट्रॉन्स या बाजूला पी साइडच्या बाजूला यायला चालू करतात आणि इकडच्या बाजूला होल्स यायला चालू करतात, इकडच्या बाजूला आता होल्स यायला लागले. ओके, अशा प्रकारे इकडं हे व्हायला लागलं, करंट फ्लो व्हायला चालू झाला. इलेक्ट्रॉन स्टार्ट गोईंग फ्रॉम दिस साइड, एन साइड टू पी साइड. इलेक्ट्रॉन स्टार्ट गोईंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, आणि पी साइडला आली की ते काय करतात, होल्समध्ये कॅप्चर होतात, होल्समधनं कॅप्चर होतात. ठीक आहे, आणि उड्या मारत एका होलमधनं दुसऱ्या होलमध्ये उड्या मारत इकडून ते पॉझिटिव्ह साइडकडे, कारण इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्हली चार्ज आहे, त्यांना पॉझिटिव्ह बॅटरीचं अट्रॅक्शन, त्याच्यामध्ये बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह कडे रन करतात, दे आर रनिंग टुवर्ड्स द बॅटरी पॉझिटिव्ह. करेक्ट. तसं होल्स आर पॉझिटिव्हली चार्ज, दे हॅव अट्रॅक्शन फॉर निगेटिव्ह चार्ज, दे फ्लो टुवर्ड्स द एन साइड, निगेटिव्ह साइड of the battery. So in this way the current starts flowing in the circuit. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन्स बॅटरीच्या निगेटिव्ह कडनं पॉझिटिव्ह कडे फ्लो होतात, होल्स बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह कडनं निगेटिव्ह कडे फ्लो होतात. ओके, कन्व्हेन्शनल करंट आपण जो धरतो, कन्व्हेन्शनसाठी आपण पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह धरतो, बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह कडनं निगेटिव्ह कडे करंट धरतो, परंतु ऍक्च्युअली इलेक्ट्रॉन्स कसे फ्लो होत असतात, निगेटिव्ह कडनं पॉझिटिव्ह कडे फ्लो होतात. परंतु आपण गृहीत धरताना मात्र कसं धरतो, बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह कडनं निगेटिव्ह कडे. ह्याला कन्व्हेन्शनल करंट फ्लो म्हणायचं, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, आणि निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह टू ऍक्च्युअल करंट म्हणजे इलेक्ट्रॉन करंट. ऍक्च्युअली इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्ह कडनं पॉझिटिव्ह कडे फ्लो होतात. येतं लक्षात? हा, तर ज्यावेळेस आपण बाहेरची बॅटरी अशी जोडतो की बॅटरीचं पॉझिटिव्ह पी साइडला आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह एन साइडला जोडतो, यावेळेस करंट फ्लो होतो, ह्याला म्हणतात फॉरवर्ड बायस्ड. त्याला काय म्हणतो आपण, फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन. ह्याला आपण फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन म्हणतो. काय म्हटलं मी, ज्यावेळेस आपण बाहेरची बॅटरी म्हणजे ही बॅटरी, ह्याचं बॅटरीचं पॉझिटिव्ह पी साइडला जोडतो आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह एन साइडला जोडतो, त्यावेळेस
हे इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स जंक्शन क्रॉस करून इलेक्ट्रॉन्स पी साइड मध्ये जातात, होल्स एन साइड मध्ये येतात. याला आपण करंट फ्लो म्हणतो. करंट फ्लो व्हायला लागला आणि अशा प्रकारच्या करंट फ्लोला आपण फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन म्हणतो. फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन. आय थिंक इट इज क्लिअर. आता या उलट मी जर अशा प्रकारे जोडलं समजा, ही जंक्शन आहे. आपल्याला माहिती या बाजूला निगेटिव्ह आयन्स आहेत आणि या बाजूला पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत. आणि या आयन्समुळे एक बॅटरी इफेक्ट तयार झालेला आहे. इंटरनल बॅटरी म्हणतो आपण त्याला. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह अशा प्रकारची एक बॅटरी तयार झाली. त्याला इंटरनल बॅटरी म्हणतो किंवा इंटरनल बॅरियर पोटेन्शियल असं म्हणतो. ठीक आहे. आणि ही बाहेरची बॅटरी, याला आपण ऍक्च्युली बाहेरनं बॅटरी जोडतो. दिस इज पॉझिटिव्ह अँड दिस इज निगेटिव्ह. आता काय केलंय मी, हे पी साइड आहे, ही एन साइड आहे. पी साइड मध्ये आपल्याला माहिती इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कॅरियर्स, सॉरी होल्स आर मेजॉरिटी कॅरियर्स, आणि एन साइड मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कॅरियर्स. आता काय होईल, जर मी बॅटरीचं निगेटिव्ह पी साइडला जोडलं, होल्स आर पॉझिटिव्हली चार्ज. आपल्याला माहिती होल्सला निगेटिव्ह चार्ज बद्दल अट्रॅक्शन आहे, म्हणजे ते स्वतः पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. तर हे होल्स काय होतील, एक ह्या बॅटरीच्या बाजूला अट्रॅक्ट होतील. इकडे सगळे होल्स काय होतील, या बाजूला अट्रॅक्ट होतील. करेक्ट. आणि सगळे इलेक्ट्रॉन्स इकडे बॅटरीचं पॉझिटिव्ह, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव्हली चार्ज, त्यांना बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह कडे अट्रॅक्ट केलं जाईल.